वसुदेवस्तम देवम कंचदाणुर्मदनम देवकी परमाणु पुष्टम जगत गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव मुक्करतो वासलम पगुलदते गिरिरम युतपाते वंदे परमाणु हे माधव शांताकार भजन गण सपशनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन संगन्मे वरण सुभागम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी प्रीदियानिग वंदे विष्णु भवभहरणम सर्वे लोकनाथम य ब्रह्मा वरुण सरितम सतुनवनित दिव्य सत्वे वंदे सागपदकमोपनिषदे गाय समागा दयानावश्यत तथागत्यन मंचापच्चय नीति योगिनी यश्यानत न विद्रु सुरासुरगणा देवा तस्मे नमो पपन पारिदात्राम तोत्रे व्यतिरेक प्रेम ज्ञान मुद्राम कृष्ण गीता श्री श्री गुरु सहस्रमन मुग्धारे बरन रघुबीम जो दाखल सारी बुद्धि तनु जारी की सुमर पौर मान बल बुद्धि विद्या देव मन विकार जैन मन किरण गुण सागर जय कपति लोक दागर राम दूत बलदामिनी पुत्र पुष्प महावीर विक्रमे बजरंगी कुमति निवार सुमे के संगीन कंचन वरण विराज सुपेक्षा कानन कुंडल केसा हाथ वजा ध्वजा विराजे काजे मुजाने साजे शंकर सुवर्ण केसरी नंद तेज प्रताप माधवंद विद्यावान गुणिति सतुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु सरसवे को ऋषिया राम सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट बीर लंका जरावा भीम रूप धरि सुर सहार रामचंद्र के काज सवारे लाए से लक्ष्मण जीवाय श्री रोग गिनाई बहुत बड़ाए तुम मम फिर भाई सहत बदन तुम्हारो यश गावे यश प्रति गावे संकादि ब्रह्मांड मूषा नारद सारद सहित ऐसा ये कुबेर दिखपाल जहाते कभी कोबिर कैसे कर हाथे तुम उपकाश गुए किनारा मिला रात बिना तुम्हारो मंत्र मालन से वे सब लोग जाने युग सत जट पर भानु ले तो मधुर फलदार प्रभु मुझे का मिल में धरती लिखी का सर नहीं दुगम का जगत के जेते सुगुरु तुम्हारे तेते राम द्वार पर उठने से सब सुख लहरी तुम्हारी सन्ना तुम सुखों को डरना अपना तेज समारो आपे तीनों लोग हाथे का भूत पिशाच निकट नहीं आवे महाविजम नाम सुना नाशे रोगे सपरा जपत निरंतर मन बल गिरा संकट से मन कंजा दोलाव सब पर राम राजा तिनके काश राजा और मनो जो कोलावे सो तुम जिम फल पाओ चारों युग पता तुम्हारे पद गुजारा साधु सन के तुम रुखवास राम दुला से दोनों नित्य दाता यश बीत जानकी माता राम रसाया तुम्हारे पासा सदा रघुपति के दासा तुम्हारे भज राम को भावे जन्म जन्म के दूध सावे अंकल पुरजाए जहाँ जन्म भक्त वो देवता कितने दिन में सुख करे संकट कटे मिटे से फिरा जो सुमरन मन बल बल विराजे जय जन मन गोसाई कृपा करो दीप नहीं जो सदबार पाठ करे कोई सुखते बंदी माँ सुख होई तुलसीदास सदा सिरा कीजिए नाथ देवी तेरा ओ नतनक संकटहरण मंगल बुद्धि बुद्धि राम जय श्री राम जय 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 ओ नतनक संकटहरण मंगल बुद्धि बुद्धि राम सीताराम माँ भवानी माँ भगवती माँ पार्वती माँ जगदम्बा माँ देवानी बुद्धिमान सरस्वती ब्रह्मणि माँ ब्रह्मा जी ब्रह्मपिता माँ लक्ष्मा विष्णु व नारायण परमात्मा ओम नमो भगवती वासुदेव हे लक्ष्मी माता श्री कुमार राधे कृष्ण महालक्ष्मा विष्णु व नारायण उरिख्या हनुमान जी महाराज सीता પ્રભુના વસનોને માથે સડાઈને મન વસનને કર્મથી પવિત્ર સીતાજી બોલ્યા હે લક્ષ્મણ તમે મારા ધર્મના નેગી ધમા શરણ માજ
સહાયક અને બનો અને તુરત જ આગ તૈયાર કરો. તુરત જ આગ તૈયાર કરો. સીતાજીની વિરહ વિવેક ધર્મને નીતિ માત્ર બોળવાણી સાંભળીને લક્ષ્મણજીના નેત્રોમાં વિષાદના આંસુઓનું જળ ભરાયું. તેઓ બંને હાથ જોડીને ઉભા રહ્યા. તેઓ પ્રભુને કહી શકતા નથી. પછી શ્રી રામજીનું વલણ જોઈને લક્ષ્મણજી દોડ્યા અને અગ્નિ તૈયાર કરીને ઘણા જ લાકડા લઈ આવ્યા. અગ્નિને ખૂબ જ વધેલી જોઈને જાનકીના હૃદયમાં હર્ષ થયો. તેમને કંઈ પણ ભય ન થયો કે જો મન બસન કર્મ મમ ઉપર ઉર માહી તજે રઘુબીર આન ગતિ નાહી તો ઉષા નુમ સબ કે ગતિ જાના મો કહું હઉ શ્રીખંડ સમાના. એ સીતાજીએ લીલાથી કહ્યું, જો મન વસન અને કર્મથી મારા હૃદયમાં શ્રી રઘુવીર સિવાય બીજી ગતિ અન્ય કોઈનું આશ્રય નથી, તો અગ્નિ દેવ જે સર્વેના મનની ગતિ જાણે છે. સીતાજીએ લીલાથી કહ્યું કે જો મન વસન અને કર્મથી મારા હૃદયમાં શ્રી રઘુવીર સિવાય બીજી ગતિ અન્ય કોઈનો આશ્રય નથી, તો અગ્નિ દેવ જે સર્વેના મનની ગતિ જાણે છે. મારા મનની ગતિ જાણીને મારા માટે ચંદન સમાન શીતળ થઈ જાય. કે મારા માટે ચંદન અને સમાન શીતળ થઈ જાય. કે શ્રીખંડ સમ પાવ પર બેસન ક્રિયો સુમીરી પ્રભુ મેથિલી જય કૌશલેશ અને મહેશ બંદિત શરણ રતિ અતિ નિર્મલી પ્રતિબિંબી બમકે અરુ લૌકિક કલંક પ્રચંડ પાવક મહુ જરે પ્રભુ ચરિત્ર કાહુન લખે નભ સુર સિદ્ધુ મુનિ દેખાઈ કરે. અરે કે પ્રભુ શ્રી રામજીનું સ્મરણ કરીને અને જેમના શરણ મહાદેવ દ્વારા વિદિત છે, કે જેમના માર્ગ સીતાજી અત્યંત વિસ્તૃત પ્રીતિ છે, તે કૌશલ્યાપતિ જય બોલીને જાનકીજીએ પોતાના માટે ચંદન સમાન શીતળ થયેલી અગ્નિમાં પ્રવેશ કર્યો. તે કૌશલ્યાપતિની જય બોલીને જાનકીજીએ પોતાના માટે ચંદન સમાન શીતળ થયેલી અગ્નિમાં પ્રવેશ કર્યો. પ્રીતિ બંબ અને બિંબમાં મળી ગયું અને તેમનું લૌકિક કલંક પ્રચંડ અગ્નિમાં બળી ગયું. પ્રભુના આ ચરિત્રોને કોઈ એ ન જાણ્યા. દેવો સિદ્ધ ને મુનિ સર્વે આકાશમાં ઊભા રહીને જુએ છે.
કે ધીર રૂપ પાવક પાની ગહી શ્રી સત્ય શ્રીતિ જય વિદિત જો જીમ શિર સાગર ઇન્દરા રામ હિ સમપી આની સો રામ બામ અને બી ભાગ રાજતી રૂ શિર અને અતિ શોભાસલી નવ નીલ અને નીરજ નિકટ માનુહમ કનક પંકજ કી કહી. ત્યારે અગ્નિ એ શરીર ધારણ કરીને વેદોમાં અને જગતમાં પ્રસિદ્ધ વાસ્તવિક શ્રી સીતાજીનો હાથ પકડીને શ્રી રામજી ને તે જ પ્રકારે સંપિત કર્યા જેમ શ્રી સાગરે વિષ્ણુ ભગવાનને લક્ષ્મીજી સંપિત કર્યા હતા. જેમ શ્રી ક્ષીર સાગરે વિષ્ણુ ભગવાનને લક્ષ્મીજી સંપિત કર્યા હતા તે જ સીતાજી શ્રી રઘુ રામચંદ્રજીના ડાબી બાજુએ બિરાજિત થયા. જેમની ઉત્તમ શોભા અત્યંત સુંદર છે કે જાણે નવા ખીલેલા નીલ કમળની પાસે સોનાના કમળની કળી સુશોભિત હોય. દેવો હસિત થઈને ફૂલ વરસાવા લાગ્યા. બર સીમ સુન હર સીમ સુર બાની હમ ગગન નિશાન ગાવહિમ કિન્નર સુર બધુ નાસ હિમ સડી વિમાન. તે દેવો હસિત થઈને ફૂલ વરસાવા લાગ્યા. આકાશમાં ડંકા વાગવા લાગ્યા. કિન્નર ગાવા લાગ્યા. વિમાનો પર સવાર અપ્સરાઓ નાચવા લાગી. વિમાનો પર સવાર અપ્સરાઓ નાચવા લાગી. જનક સુતા સમેત પ્રભુ શોભા અમિત અપાર દેખી ભાલુ કપી હરસે જય રઘુપતિ સુખ સાર. કે શ્રી જાનકી સહિત પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજી અપરિમિત અને અફા શોભા જોઈને રીસ વાનર હસિત થઈ ગયા અને સુખના સાગર શ્રી રઘુનાથજી જય બોલવા લાગ્યા. તબ રઘુપતિ અનુશાસન પાઈ માતલી સલેવું શરણ સુર નાહી. આયે દેવ સદા સવારથી વસન કહી જનુ પર મારથી. ત્યારે શ્રી રઘુનાથજીની યાજ્ઞા પામીને ઇન્દ્રનો સારથી માતિલ શરણોમાં શીશ નમાવીને રથ લઈને ચાલ્યો ગયો. તત્પશ્ચાત સદાયના સ્વાર્થી દેવો આવ્યા. તેઓ એવા વસન કહી રહ્યા છે કે જાણે મોટા પરમાથી હોય. દે દિન બંધુ હે દિયાળુ રઘુરાજ હે પરમ દેવ આપે દેવતાઓ પર મોટી દયા કરી. વિશ્રુધોમાં તત પર આ દુષ્ટ કામી અને કુમાર્ગે ચાલનારો રાવણ
પોતાના જ પાપથી નષ્ટ થઈ ગયો. દીન બંધુ દયાલ રઘુરાય દેવ કિહ દેવહી પર દાયા વિશ્વ દોહ ધ્રત ય ખલ કાપી નિજ અધ ગઈ કુમાર ગામી તહુ સમ રૂપ બ્રહ્મ અવિનાશી સદા એક રસ સહજ ઉદાસી અંકલ અંગુન અજ અનધ અનામય અજિત અબોધ સકિત કરુણામય આપ સમરૂપ બ્રહ્મ અવિનાશી નિત્ય એક રસ સર્વભાવથી જ ઉદાસીન શત્રુ મિત્ર ભાવ રહિત અખંડ નિગુણ માયિક ગુણોથી સહિત અજન્મમાં નિષ્ઠ પાપ નિવિકાર અજેય અબોધ શક્તિ જેમની શક્તિ ક્યારે આયુથ નથી થતી અને દયામય શું આપે જ મત્સ્ય કુમ વહાર નરસિંહ વામન અને નરસિંહ અને વામન અને પરશુરામના શરીર ધારણ કર્યા. હે નાથ જ્યારે જ્યારે દેવતાઓ દુઃખ પામ્યા ત્યારે ત્યારે જ અનેક શરીર ધારણ કરીને આપે તેમના દુઃખ નાશ કર્યા. જ્યારે જ્યારે દેવતાઓને મનુષ્ય દુઃખ પામ્યા ત્યારે ત્યારે અનેક શરીર ધારણ કરીને ત્યારે જ તેમના દુઃખ નાશ કર્યા. રામ કૃષ્ણ અને મહાદેવ જ્યારે ઋષિ મુનિઓને દુઃખ અને મનુષ્યોને દુઃખ પડ્યું તે ભગવાન પ્રગટ થયા. ભગવાન કૃષ્ણ રામ અને મહાદેવને સિવાય આ દુનિયામાં ભવસાગર તરવાનો કોઈ ઉપાય નથી. એટલે ભગવાનનું સ્મરણ કરવું, કૃષ્ણ રામ મહાદેવ, તો તમારો ઉદ્ધાર થશે. નકર તમારે લાકડું બળે એમ બળે તમારી રાખ થઈ જવાની છે. મારી સાથે કોઈ પણ આ નષ્ટવાન શરીર છે, નષ્ટ થઈ જવાનું કોઈ પણ શરીર એક દિને આ શરીરમાંથી કોઈ પણ શરીરમાંથી આત્મા નીકળી જવાનું નષ્ટવાન છે, નષ્ટ થઈ જવાનું. એટલે કૃષ્ણને ભજો, રામ ભજો, મહાદેવ ભજો. રામ મહાદેવ કૃષ્ણનું સમરણ કાર્ય નષ્ટ થતું નથી. નખંડ સમરણ આપણું સદાને માટે રહેશે. સદાય આપણું માટે સદાય ઊભો રહેશે. હા, દેખાતો ને એટલું જ છે, પણ હાજરો હાજર આપણો કૃષ્ણ રામ મહાદેવ છે. મનમાં તું રાખજો કે કૃષ્ણ આપણી સાથે છે, રામ સાથે છે, કૃષ્ણ સાથે છે. એમ નહીં માનતા કે આપણેથી દૂર છે. આ દુષ્ટ મલિન હૃદય દેવતાઓનું નિત્ય શત્રુ કામ, લોભ અને મદ પારાયણ થતા જ અત્યંત ક્રોધી હતો. એવા અધર્મ શિરોમણી પણ આપનું પરમ પદ પામી લીધું. આ